السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب اپنے بیٹوں کے ساتھ بورسا کے اکھاڑے میں پہنچتے ہیں۔ پھانسی گارڈ کو دیکھتے ہوئے علاؤالدین کہتا ہے، گھٹیا کمینے کتے جو قتل عام کرنے لگے ہیں اس کا تماشا دیکھنے کے لیے پہلے ہی قطار میں کھڑے ہیں۔ اورحان کہتا ہے وہ اپنا بوجھ اور عذاب کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہر کوئی اپنی ذمہ داری جانتا ہے، پھیل جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھانسی گارڈ پر جلاد تیار ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں تو تم نے میرے بہادروں کے لیے اس کا بندوبست کیا ہے؟ ہاں نہیں، یہ جگہ تمہارے لیے ایک ڈرونو خواب ہوگی۔ قرارگاہ میں بالا خاتون کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے حلیمہ کہتی ہے مجھے معاف کر دے خالہ۔ الجن کچھ جڑی بوٹیاں اٹھائے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور بالا خاتون کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے اب میں یہ کیسے دوں؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ حلیمہ کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھتی ہے۔ حلیمہ صوفیہ کی جانب سے دیا ہوا مشروب پینے ہی لگتی ہے کہ الجن اس کے ساتھ آ ٹکراتی ہے، جس کی وجہ سے شیشی گرتی ہے اور مشروب ضائع ہو جاتا ہے۔ الجن حلیمہ سے کہتی ہے یہ جڑی بوٹیاں بالا خاتون کے پاس لے جاؤ تاکہ اب میں ان کے قریب نہ جاؤں۔ حلیمہ پوچھتی ہے کیوں؟ تو الجن کہتی ہے 10 سال ہو گئے حلیمہ کے مرنے کے بعد انہوں نے کھانا نہیں بنایا۔ یہ کہتے ساتھ ہی الجن وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حلیمہ پہلے مشروب کی شیشی چھپاتی ہے اور اس کے بعد بالا خاتون کے پاس آتی ہے اور ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے آپ کا بازو تھکا ہوا ہے بالا خاتون، میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں۔ مگر بالا خاتون کہتی ہیں نہیں میری بیٹی شکریہ، میں اس طرح اپنے دماغ کو باہر رکھے ہوئے ہوں، میرا دماغ عثمان صاحب اور بچوں میں لگا ہوا ہے، ان کی ذمہ داری مشکل ہے، میرا اللہ ان کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ کھانے کی خوشبو سونگتے ہوئے حلیمہ کہتی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ میرے لیے بہت جانی پہچانی خوشبو ہے، یہ کون سا کھانا ہے بالا خاتون؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں یہ شفا بخش یخنی ہے، لیکن راز اس میں موجود جڑی بوٹیوں کا ہے، میں نے بہت عرصے سے نہیں پکایا، لیکن جب میں نے یہ جڑی بوٹیاں دیکھی تو میں نے سوچا پکا لوں۔ حلیمہ کہتی ہے مجھے تجسس ہے کہ کیا میری ماں بھی یہ پکاتی تھی؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں ہاں پکایا ہوگا، ترکوں کی یہ خوراک ہے، میری چھوٹی بیٹی حلیمہ اسے بہت پسند کرتی تھی اور اس کے جانے کے بعد میں نے یہ کبھی نہیں بنایا۔ میری بیٹی حلیمہ اس کی خوشبو کو بہت پسند کرتی تھی، وہ اپنی چھوٹی عمر کے باوجود اس سے بھر بھر کے کھاتی تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون حلیمہ کو وہ کھلاتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھو ہوشیار رہنا کہ تمہارا منہ نہ جل جائے۔ میری بیٹی حلیمہ جلدی کرتی تھی اور اپنا منہ جلا بیٹھتی تھی۔ یہ کھاتے ساتھ ہی حلیمہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب بچپن میں بالا خاتون اسے یہ کھلایا کرتی تھی۔ یہ خیال آتے ساتھ ہی وہ ایک دم سے اٹھ کر آگے بڑھتی ہے اور درخت کے سارے بیٹھ کر بالا خاتون کی جانب دیکھنے لگ جاتی ہے۔ پھر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے میری ماں۔ بورسا میں بیگم اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور پیچھے مڑ کر غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے مجھے معاف کر دو بھائی، اگر وہ مجھے قبیلہ بدر نہ کرتی تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ بالا گونچا تم دونوں قیمت ادا کرو گی، تم میری غداری کی وجہ بنی ہو اور میں تمہارے لیے موت کی وجہ بنوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیگم آگے بڑھ جاتی ہے۔ اکھاڑے میں لوکاس موجود ہوتا ہے اور بلند آواز میں لوگوں سے کہتا ہے تم سب جن کے بازو ٹوٹ گئے، جنہوں نے اپنی آزادی کھو دی وہ ترکو، تم ہماری زمینوں کو برباد کرنے کے باوجود اس کی بیعت کرنے والے احمق ترکو، میدان کی یہ ساری تیاری تم لوگوں کے لیے ہے، جس کی ناموس کے لیے تم لوگوں نے اپنی جانیں دی، آج تم اس کا اختتام دیکھو گے۔ تمہیں ایک موت سے دوسری موت تک کھینچنے والا عثمان اب یہاں نہیں ہے، تمہاری آزاد اور مضبوط ریاست اب موجود نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری رسیوں کو پکڑنے والے عثمان کی طرح تم میں بھی حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ جو منظر ابھی تم کچھ دیر میں دیکھو گے وہ سب کے لیے عبرت ہوگا۔ ہیرستو عثمان کے وفادار سپاہیوں کو لے آؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہیرستو چلا جاتا ہے۔ لوکاس مزید کہتا ہے یہ اکھاڑا ہر اس شخص کی آہوزاری کے ساتھ بھر جائے گا جو عثمان کا ذکر کرتا ہے اور اس کے مقصد کی حمایت کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب بلند آواز میں لوکاس کو پکارتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھتے ساتھ ہی بلندی پہ موجود بازنطینی سپاہی ان کی جانب بڑھتا ہے، مگر عثمان صاحب اسے وہیں سے پھینک کر اس کا کام تمام کر ڈالتے ہیں اور پیچھے پیچھے خود بھی اکھاڑے میں کود پڑتے ہیں۔ عثمان صاحب کے چوغا اتارتے ساتھ ہی ہر شخص چونک جاتا ہے۔ عثمان صاحب لوکاس سے کہتے ہیں آج یہ اکھاڑا تمہاری چیخوں سے بھر جائے گا لوکاس، تم مرد ہونا؟ البیہ لوگان سے پوچھتا ہے اس کا یہاں پہ کیا کام؟ جواب میں لوگان کہتا ہے یہ اپنی موت کے پاس آیا ہے۔ پھر سپاہیوں کو پکارتا ہے تو منگول نوکر عثمان صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، مگر لوکاس کہتا ہے چونکہ عثمان اپنے ہی قدموں پہ چل کر موت کے پاس آیا ہے ذرا اس کے آخری الفاظ سن لیتے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں تم مرد ہو یا نہیں ہو دیکھتے ہیں، میری عوام اور صدران کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے تم نے انہیں یہاں پھانسی گھاٹ کے سامنے جمع کیا ہے۔ ٹھیک ہے چلو پھر دیکھتے ہیں کیا تم میں ہمت ہے لوکاس؟ ہمت ہے تو میرا سامنا کرو، چلو دو ہاتھ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے سپاہیوں کی جان کے بدلے میں یہاں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا، کیا تم میں ہمت ہے جن کے پیچھے چھپے ہوئے ہو، جن کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے ہو؟ اگر تم میں نہیں تو یہاں موجود کسی میں بھی ہمت ہے تو آ جائے۔ لوکاس کہتا ہے تو تم باقی رہ جانے والی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہو عثمان؟ میں تمہیں تمہارے لوگوں کے سامنے خوشی سے مار ڈالوں گا، سپاہیوں پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی منگول اور بازنطینی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لوکاس کہتا ہے مجھے ایک ڈہال دو اور عثمان کو بھی ایک ڈہال دو، مگر عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے ڈہال وال نہیں چاہیے۔ صوفیہ لوکاس کے ڈہال نیچے پھینک دیتی ہے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا میرے غضب سے یہ ڈہال تمہیں بچائے گی؟ لوکاس ڈہال پھینک کر عثمان صاحب کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرستو سپاہیوں کے ساتھ زندان میں پہنچتا ہے۔ یوسف اور اس کے ساتھیوں سے کہتا ہے ہم نے تمہیں انتظار کروایا، تم تھک گئے ہوگے، فکر نہ کرو تھوڑی ہی دیر میں تم سب مر جاؤ گے، سپاہیوں نے لے چلو، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر انہیں لے چلو۔ یہ سنتے ساتھ ہی یوسف اور اس کے ساتھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زندان کو کھول دیا جاتا ہے۔
बाज़ंतीनी उन्हें जंजीरों में जकड़ लेते हैं। अखाड़े में उस्मान साहब लोकास को देखते हुए तलवार बेनियाम कर लेते हैं। ये देखकर सोफिया कहती है, बेवकूफ लोकास, आमने सामने की जरूरत क्या है, बस इसकी जान ले लो। तो लोगान कहता है, उस्मान जीत भी गया तो यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकेगा। उस्मान साहब लोकास से कहते हैं, जरा अपने इर्द गिर्द देखो, मुड़ो और देखो, क्योंकि ये तुम्हारे आखिरी लम्हात हैं। इस सरजमीन पर तुम और तुम्हारे जैसे लोग जो जुल्म लाए उनका अंजाम करीब है। लोकास, आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। जवाब में लोकास कहता है, उस्मान काश तुम यहाँ आज ना आते, तुम फरियाद करोगे। ये कहते साथ ही वो उस्मान साहब पे हमलावर होता है। ये देखकर वहाँ मौजूद तुर्क लोग कहते हैं, चले हुजूर चलें। उन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर बढ़ चढ़ के हमले करते हैं, मगर उस्मान साहब एक लात मारकर लोकास को पीछे धकेल देते हैं। उधर हम देखते हैं कि जिंदान की जानिब बढ़ते हुए ओरहान और अलाउद्दीन के रास्ते में जो भी बाज़ंतीनी आता है उसे मौत के घाट उतारते ही चले जाते हैं। वो बाज़ंतीनी सिपाहियों को पलक भी झपकाने का मौका नहीं देते। उन्हें मारने के बाद उनकी लाशें भी ठिकाने लगाई जा रही होती हैं। जिंदान से निकलते हुए यूसुफ बाज़ंतीनी सिपाहियों से खुद को छुड़वाते हुए कहता है, छोड़ो, हमारा सर फख्र से बुलंद है, सामने मौत ही क्यों ना हो, हम खुद जा सकते हैं। सिपाहियों, अपना सर उठाओ, मौत हमारे लिए एक एजाज और शर्फ है। अजीम अल्लाह से मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि हमारी मौत पर इन्हें खुशी नसीब ना हो। बाज़ंतीनी सिपाही उससे कहता है, चलो, मौत की तरफ जा रहे हो और बढ़ के मार रहे हो। इसके साथ ही सब आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मगर कुछ ही देर आगे बढ़ने के बाद उनका सामना ओरहान और अलाउद्दीन से होता है। ये देखकर ओरहान कहता है, पहले कौन मरेगा इसका फैसला सिर्फ अल्लाह करेगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब अपने चोगे उतार देते हैं। ओरहान और उसके साथियों को देखते साथ ही यूसुफ अपने सिपाहियों के साथ बाज़ंतीनियों पे टूट पड़ता है। वो सब मुसलसल बाज़ंतीनियों को जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं और जल्द ही बाज़ंतीनियों का सफाया कर दिया जाता है। लड़ाई के इख्तिताम पर यूसुफ कहता है, ओरहान साहब, अलाउद्दीन साहब, बुरहान साहब, आप अंदर कैसे दाखिल हुए? तो ओरहान कहता है, थोड़ा सब्र करो। ये कहते साथ ही ओरहान तलवार के वार से उसकी जंजीर काट डालता है। यूसुफ पूछता है, उस्मान साहब कहाँ हैं? तो ओरहान उस लम्हे को याद करता है जब मंसूबा तरतीब देते हुए उस्मान साहब ने उनसे कहा था। वो सोचते हैं कि वो कोई मंसूबे बना रहे हैं, तो जरा हरकत कर लें। ऐसा करने के लिए वो हमारे सिपाहियों और सदरान को अखाड़े में मारना चाहते हैं। वो समझते हैं कि इस तरह वो हमारे दिलों में खौफ फैला देंगे। फिक्र मत करो, वो कामयाब नहीं होंगे। ओरहान ने पूछा था, अच्छा तो हमारा मंसूबा क्या होगा? जवाबन उस्मान साहब ने कहा था, मैं मैदान में लोकास की तवज्जो हटाऊंगा, तब सबकी नजरें हम पे होंगी। अलाउद्दीन ने कहा था, हम पीछे से यूसुफ और सिपाहियों को बचाएंगे। तो उस्मान साहब ने कहा था, बिल्कुल ऐसा ही है बेटे। अलाउद्दीन ने कहा था, लेकिन बाबा आप अकेले रह जाएंगे, ये बहुत खतरनाक है, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। उस्मान साहब ने कहा था, कुएं की तह में जाए बगैर तुम मिस्र के सुल्तान नहीं बन सकते अलाउद्दीन, फिक्र मत करो, हम उनके इस मंसूबे को खाक में मिला देंगे। ये सब जानने के बाद यूसुफ कहता है, तो हमारे लिए उस्मान साहब अखाड़े में कूद पड़े हैं, वो भी अकेले। जवाबन अलाउद्दीन कहता है, ऐसा ही है, लेकिन हमें जल्दी यहाँ से निकलने की जरूरत है। मेरे बाबा अब ज्यादा देर उनकी तवज्जो नहीं हटा पाएंगे। ओरहान कहता है, यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सिपाहियों, अब वक्त जंग करने का है, हमारी जद्दोजहद मुबारक हो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब चल पड़ते हैं। अखाड़े में उस्मान साहब लोकास पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। जवाब में लोकास भी एक जबरदस्त वार करता है, मगर उस्मान साहब जोरदार थप्पड़ मार के उसे पीछे धकेल देते हैं। लड़ाई रफ्तार पकड़ते ही चली जाती है। लोकास का एक वार उस्मान साहब की बाजू को जख्मी कर देता है और लोकास उस्मान साहब की तलवार भी गिराने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर तुर्क लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। बुलंदी पर से सोफिया ये मंजर देखते हुए कहती है, चलो लोकास चलो। नीचे लोकास उस्मान साहब से कहता है, हम जब एक वैशी चरवाहे को सरहद पर रोकने आए थे, मैं उस दिन को याद कर रहा हूँ उस्मान, आखिरकार वक्त आ गया। तो उस्मान साहब कहते हैं, ठीक कह रही हो, हाँ हमारे पास भेड़ बकरियां चराने की थोड़ी महारत है, लेकिन हम खंजीर नहीं पालते। ये सुनते साथ ही लोकास भड़क जाता है और उन पे हमला कर देता है। उस्मान साहब जबरदस्त फुर्ती का मुजाहरा करते हुए जमीन से तलवार उठाते हैं और अगले लम्हे लोकास को छलनी छलनी कर डालते हैं। फिर एक और वार करते हुए कहते हैं, भाई सुंगुर के लिए। दूसरा वार करते हुए कहते हैं, ये भाईहान साहब और तमाम शोहदा के लिए। पे दर पे कई वार की वजह से लोकास घुटनों के बल गिर जाता है। ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उलोगान भी उठ खड़ा होता है। उस्मान साहब कहते हैं, मेरी ना पैदा होने वाली पोती के लिए। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार लोकास के दिल से आर पार कर देते हैं। लोकास के मुंह से खून उगल पड़ता है। ये देखकर सोफिया के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, लोकास। उस्मान साहब तलवार वापस खींचते हुए कहते हैं, आज इस जगह को तुम्हारे खून से सैराब किया जाएगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आखिरी वार भी लोकास पे कर डालते हैं। लोकास जमीन पे गिरता है और अपने अंजाम को जा पहुंचता है। ये देखकर तुर्क लोग बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब के हक में नारे बुलंद करते हैं। ओलोगान के कहने पर मंगोल और बाज़ंतीनी उस्मान साहब को घेर लेते हैं। उस्मान साहब दोनों बाजू फैलाते हुए कहते हैं, मैं काई सरदार उस्मान बे हूँ, तुर्कों के 1000 जांबाजों में से एक उस्मान बे, जिसने मेरे झंडे को दागदार किया और मेरी रियासत को नुकसान पहुंचाया। मेरे मासूम लोगों पे जुल्म करने वाला ये नापाक कुत्ता अब मेरे कदमों में पड़ा है। मैं जिस जमीन पे रहता हूँ, जिस तलवार को मैं पकड़े हुए हूँ, अल्लाह के रास्ते में जान देने और जान लेने वालों की कसम खाता हूँ। ये कहते साथ ही वो तलवार और लोगान की जानिब करते हुए कहते हैं, कसम खाता हूँ कि तुम जैसे बदमाशों का, तुम जैसे बेगैरतों का अंजाम भी इस जैसा होगा। तुम मेरे कदमों के नीचे मरोगे। यह सुनकर लोगान को बहुत गुस्सा आता है और एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल।
خیال اللہ نگہبان۔